नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पैदाइश और द विलादत मियाश्त रबीउल अव्वल में देखे द द्वारो जहान मुबारक सरदार दुनिया त तशरीफ़ रावणे वदे के नबी अलैहिस्सलाम मदीने शरीफे त हिजरत करे दे वलता रसेदले वदे के पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुबारक वही नाजिल शवे दा हदीस के राजी फी है वोलिद तो औदा द गुल रोज़वा कि रसूलुल्लाह मुबारक दुनिया त तशरीफ़ रावड़ो द गुल रोज़वा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दुनिया दरातलो न मख के बाज़ दा से नख ख़कार शवे वे बाज़ आसारू कि दागे न मालूमात दा के दल कि आखिर ज़माने पैगम्बर ख़ातमुन नबिय्यीन आखिरुल अंबिया दुनिया त तशरीफ़ रावड़ो वाला दे नुजूमियानो दा खबरों वर्कड़ी दागी खपल द नुजूम यो इलम दे खपल सो गुमानी गोंदे दे सो यकीनी खबर न दा खो हिसाब किताब दे द हिसाब किताब कल ठीको कीजी कल गलत काहिनानु खबरों वर्कड़ी द पखवानो किताबों चेकम आलिमानु अगी खबरों वर्कड़ी और बाज़ दा से नखे विच अगपा पखवानो किताबों के वे द हुजूर पाक मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम पखपला फरमाई द बुखारी हदीस थे कि पखवानो किताबों के जमा सिफत दाओ चे देबा कुफर खत्मई पदबा अल्लाह द कुफर और द शिरक खातिमरा वली देबा बशीर वी खल्को लब ज़ेर वर्कई द जन्नत देबा नज़ीर वी देबा खलक द अल्लाह द अज़ाबुन न यरई और देबा हिर्ज़ुन लिल उम्मियीन द अरब द पारा अमानगा और पनागा भाई दस नूर सिफतुन दी दर तबे हुए इंशाअल्लाह वो पदी सिफतुन के 10 सिफत मोचे दे बपा मक्का के पैदा कीगी इशारावा देबा मदीने ते हिजरत का इदाम या इशारावा द शाह द द्वाड़ो ओलो पमियंस के वयो मोहर नबूवत वी देबा सदका क़बलई खुरीबना हदिया डाले ब क़बलई और खुरीबा यो मशहूर सहाबी तेरशेवे दे हज़रत सलमान रदियल्लाहु ताला अन्हो सनख अगता यो ईसाई पादरी खोदले वे और पागे नखो अगा अल्लाह मुसलमान हम का दे पा अस्फहान के पैदा शेवे अस्फहान नंसबा पर ईरान के दे और दखपल नुम माबे हो माबाह या माबे दादा दखपल नुमो ईरानी प्लारिम ईरानेव निकीम ईरानेव दास्फहान सर ताल्लुक़ लरो मजूसियानो नसबी मजूसियान मजूसी आगे तवी चे और त इबादत के यो और त खुदा वही बल्कि प्लारी पर मजूसियत के लुए सड़े अग मजूसी तवई चेगद द्वी द इबादत खाने चे कम दे द्वी इबादत कई और पागे के और बलीगी और त इबादत कई आतश कदा वतवई दागे निगरान दलवे सड़ी हुई दजान वक़फ़ कड़ी हुई और दे बातश कदे तनास्ती दे बते न ख्वज़ या बज़्वे के न या बनौकर के नहीं कोई इख्तियार बददी इदा और रन मलनिश अगे सरागवी खपल तरीक़ा जोड़ई कि और बशपा रस बलेगी कालू सर दोलस में अश्तदा बमरीना दा बरद निगरानी भी कि पखपल कज़वी भी क नौकरी कारसो की खो निगरानी भाई नो प्लारे दा आगे आतश कदे चे कम दे और बलेद दा आगे मशरो और दा सलमान वही कि पलुम्बो रजो के जमाम डेर जात शौक हो द प्लार निका दिन में उन जमाम दा दिन ख्वाह हो और जम दे हद तरह से दले उमा कि जब टोल और अस्पातश का दके नास तो मोमा बदा और इबादत काओ और तब नास तो मोचे प्लार बमेनु नो दा और निगरानी बमा को लचे कम पास बहान के मरकजी आतश का दावा लोई दा मजूसियानो जे आगे बा निगरानी मा कोला कि दा और राना मणनश वे प्लार में दे सर जमुंग जमींदारू द पटो निगरानीम कोला नो योजल एज पटो तले गले चे तलाड़ शाओ जन नजम द पटो निगरानी का
د چې پټي تتلم یا پراتلو کې نو الته د عیسایانو یو ګرجه وه دی وی په هغه زمانه کې عیسایان داسې نو لکه اوس چې دي اوس خو عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي عیاذا بالله هغه زمانه کې به عیسی علیه السلام ته د خدای زوی نه وی او پکې دام پکې و خو لیکن دا خلک هم پکې و چې عیسی علیه السلام به د خدای بنده منه او د خدای رسول به منه نو چې پتلو او پراتلو کې د هلته غوره لم هغوی سره مې ناسته وکړه د هغوی عبادت مې ولید نو ما وی چې دا مونږ خو په غلط دین یو اور خو مونږ ورته ناست یو مونږ کوشش کوو چې دا رانه مړ نه شي نو چې دا کم اور زه خیال ساتم کم ځای خدای کیدی شي اور خو مري الله خو نه مري اور ته خو به زه ناست یم زه حفاظت کومه نو دومره قمقل خلک چې ته د چا حفاظت کې اب ستاسې حفاظت وکړي کم اور چې ته بلی نو به تا له څه فایده درکړي او تا نه به څه ضرر ختم کړي بس وی د خپل دین نه مې نفرت پیدا شو هغې راته وی چې الله یو دی او شریک نه لري دا ټول نظام او کائنات هغه الله پیدا کړي دی او هغه الله چلی او د بندگانو د هدایت او رهنمایۍ دپاره پیغمبران را لیږي او اوس عیسی علیه السلام زمونږ پیغمبر دی وی هغه دین مې خوښ شو ماسخوتن پورې ایثار ومه چې ماسخوتن کور ته رالم پلار رانه تپوس وکړه ما به د ده نومو یا به ولې دومره ایثار شوې مای بابا زه خو د عیسایانو عبادت خانې ته تللی وم هلته یې څه کول یاره ورننوتم مې چې د دې خلکو څه دین دی خو بابا د هغوی دین ما ته ښه ښکاره شو نه بچې ګورې پام کوه د پلار نیکه دین نه واونړې ما یې بابا ستاسو دین غلط دی هغه دین اصلي دی هغه یو خدای یادوي تاسو خو ورته عبادت کوئ د خیر دپاره بل خدای دی او د شر دپاره بل خدای هرمن او یزدان تاسو خو د بوتانو عبادت کوئ اور خو یو بوت دی اور خو ستا د لاسه بلیږي نو چې ته ته خواشه دی د ځان بل پاتې کړي نو چې د کم اور ستا ته محتاج دی په خپل وجود کې او بلېدو کې تا له څه نشي درکولی مشرک نه قمقل انسان په مخ د ځمکه بل نشته بوت ته به ته سجده کې بوت خو تا جوړ کړی دی بوت خو تا تراشلی دی بوت خو ځان نه مچ نشي شړلی نو چې ځان نه مچ نشي شړلی تا له به څه خیر درکړي خلک رام رام ورته کوي ټوله دنیا په دې غم اخته ده هندوستان کې او په دې نورو ملکونو کې او د بوتانو سجدې کېږي او رام رام کوي چې دا بوتان به موږ له خیر راکوي بچي به راکوي نشي درکولی زمونږ په دې وطن کې هم بعضې خلک زیارتونو نه بچي غواړي دا زیارت څوک و انسان نیک سړی نو د به چا نه سوال کو الله نه د ده بچي چې نه کېدل چا نه به یې غوښتل الله نه دی چې ناجوړه شو چا به جوړو الله او دی د مرض نه بچ شو قبر ته لاړه که لا نړه نو تا به څه جوړ کړي همقل خلک یې زیارتونو له ځي ولې دا نیکان بندګان دي نو چې دا نیکان په دنیا کې جمع دي دی به خیر چا نه غوښته الله نه دی به شر چا نه پناه غوښتله د الله نه نو ته ځې او څوک د زیارتونو نه بچي غواړي او څوک ته د بیمارۍ روغېدل غواړي او څوک په دې زیارت کې دا کمال دی او دې کې دا کمال دی نه 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 بلکل نه زیارت له عبرت له لاړ شه وګوره چې دا دومره نیک سړی و د مرګ نه بچ نه شو لاړ ده به هم د مرګ نه بچ کېږي دومره نیک سړی دی اوس به په قبر کې د خپل عمل پکارېږي زما به عمل پکارېږي دا دومره بزرګ سړی خپلې بزرګۍ بچ نه که ما به خپل ایمان او خپل عمل څنګه بچ کړي عبرت باندې کښېنه ورسره نیک بنده دی ده خو ډېر عبادات کړي دي ورېږه داسې عبادت خو معلوم پکار دی چې زه وکړم غوښتنې به صرف او صرف د الله پاک نه کوي د خدای قرآن وایي خیر بغیر د الله نه بل څوک نشي درکولی او شر بې د الله نه بل څوک نشي دفع کولی او د اسبابو په بنیاد کې کولی شي ته تا ته یې موبه راوړه ډاکټر له لاړ شم ما له علاج راکړي پکې ته کښېنم دا د اسبابو په درجه کې دي په دې اسبابو کې هم طاقتونه الله پیدا کړي ما یې بابا د اور عبادت نور نه کوو بس دا دین مې خوښ نه دی پلار وی نه ګورې وایي پلار په ما شکي شو چې دا هلک خو عیسایت یې خوښ دی او هر کله چې دی به عیسای کېږي او دی چې ته بل خوا ونه تښتي نو زه خو د پلار زوی وما او یک تنها اکلوتا چې ورته وایي زوی وما نو په ما پلار یریده نو زه وتړلم ماته زنځیرونه واچول جګړه شو را باندې پلار چې بیا به دې نه پرېږدم
وی ما پس طریقه هغه ګرجي والا سره رابطه وکړه چې ستاسو مرکز کم ځای دی؟ وی شام کې. ما یې مهرباني وکړه چې ستاسو شام ته کله قافله ځي نو ما ته خبروي چې زه ځان د دې زنځیرونو نه وباسم او زه درشم هلته لاړ شم. د حق په طلب کې سوچ کې پرېوتم، د صحیح دین په طلب کې په سوچ کې پرېوتم چې د خپل رب هغه رب چې یو دی هغه په څه طریقه د هغه عبادت وکړم چې هغه راضي کړم، هغه خوشحاله کړم او د دې شرک او کفر نه توبهګار شم. هغې اطلاع راکړه چې په پلانکې ورځ زمونږ قافله شام ته روانه ده. ما پټ په پټه ځان نه هغه زنځیرونه ختم کړل او زه هغه ګرجې ته لاړم او قافلې سره ووتم او شام ته ورسېدم. ځان مې بچ کړ. د حق په طلب کې، د صحیح دین په طلب کې ووتم. د پلار نیازبین زوی هم امیر څه پرېښودل، د ځمکو مشر هم امې پرېښودل، مال او دولت مور پلار هر څه مې پرېښودل د حق دین په طلب کې. او همرونو چې چا کې د آخرت سوچ نه به همداسې کوي چې دنیا سوچ نه نو خو وایو دنیا او دنیا او دنیا، او چې یو سړی دا سوچ کوي چې دا دنیا خو د ما نه ختمېدو والا دې دنیا نه خو به زه خامخا ځم، دا به د 80 کالو وي، د 100 کالو به وي، د 200 کالو به وي، ختم. زه به آخرت څه کوم؟ د آخرت ژوند بیا ختمېدو والا نه دی. د آخرت زندگی بسی، د دنیا بسی او د آخرت بسی. ځکه نه یو لوی سمندر دریاب ته لاړ شه او ګوته ورښکته که او یو ساس کې تې بره راوخېجه وه، دا ساس کې به څونه د دریاب په مقابله کې معمولی شی به دریاب ډېر زیات دی. د دنیا ژوند د دې ساس کې په مقابله کې معمولی شی دی. د جنت زندگی او د دوزخ کم دی خلاصېږي. د یو بزرګ نه چا تپوس وکړه وایي دا جنت ژوند او د آخرت ژوند وایي داسې فرض کړه لکه چې د ځمکه تر اسمانه پورې د غوښ د دانو نه ډکه شي. دا مړزان ولې چې سړی دانه ورکوي د غوښ وړه دانه باجره، د دې ځمکه ټوله ډکه شوه تر اسمانه پورې د غوښ د دانو نه. یو مرغۍ پې مقرر شوه 1000 کاله پس یوه دانه اوچتی. نو چې 1000 کاله پس یوه دانه اوچتی دا به کله خلاصېږي؟ وایي دا د غوښ دانې به ختم شي، خو د آخرت ژوند او د جنت او د دوزخ ژوند ختمېدو والا نه دی. چې سړی کامیاب شو، د الله رضا حاصله کړه، بس همیشه کامیابي او جنتونه او خوشحالۍ دي. د الله ملاقاتونه دي په جنت کې او هر قسم خوشحالۍ دي. او چې یو سړی تباه شو او دوزخي شو، ژوند یې غرق او تباه دی. دا کارخانې او دا مال او دولت او قومیت او ټوپک و قسم په خدای که دی پکار شي. هوښیار سړی هغه دی چې لږ وخت ته نه ګوري، ډېر وخت ته وګوري. لږ ژوند ته نه ګوري او ډېر ژوند ته وګوري. یو سړی چې په هوټل کې شپی څومره وخت دی په هوټل کې، یا 2 ورځې یا 3 یا 4 5، هغه دې ته نه ګوري چې د هوټل ښه دی او که خراب دی، بستره ښه ده او که څنګه ده. وخت تېروي زه مړه وي او 3 4 ورځې رسم ته روان یم. دقه دنیا مثال کن فی الدنیا کأنک، رسول الله مبارک فرمایي دنیا کې داسې ژوند تېر کړه لکه چې ته مسافر او که داسې نی او د لارې تېرېدونکی شه. مسافر خو بیا هم 2 3 ورځې یو ځای کې تېروي، داسې ژوند تېر کړه چې په لار تېرېږم بس. څه پته لګي چې موږ دنیا کې څونه زندګي ده او کله به تېځو. لیکن افسوس دا دی زما وروڼو چې موږ نن دنیا پسې نښتي یو. هر سړی په دنیا پسې نښتی دی، مال دولت نه. په دې کې سوچ کوو چې زما دا مال دولت د خدای کور کې ولې ونه لګي، دا نیکانو له ولې ورنه کم، په دې کې د عالمانو او طالبانو خدمت ولې ونه کم، په دې کې د مدرسې او د جومات خدمت ولې ونه کم، په دې کې د کونډې او مسکین او یتیم او د غریب ګاونډي حصه ولې ونه کم. جمع کوه، بینک ډکوه، پلاټونه اخلا، ځمکې اخلا، قسم په خدای در نه ټول پاتې دي، بل آخرت ته به روانې او بیا به ګوتې مروړې داسې چې یا خدای ما خو ونه کړل. تا سره خو ګاونډي شته غریب، هغه له ورکه کړ. تا سره خو مسکین شته، یتیم شته، کونډه شته، خور دې غریبه به، ماما به دې غریبي، ماما زوی به دې غریبي، ترور به دې غریبي، ترور بچي به دې غریبي. ورکه نیکبخته ته ګوره چې خدای درکوي که نه. اخر له ګټه وکړه، مدرسې له ورکه. مدرسه کې د خدای دین ښودلی کېږي، قرآن او احادیث ته پیغمبر ښودلی کېږي. دا د سوچ الله له دې ورکه، الله خوشحالېږي. عالمانو باندې خرچه وکړه، طالبانو باندې خرچه وکړه، په نیکانو خرچه وکړه، دړنه خرچه وکړه. هلکه دا نیک سړی دی، ده له جوړ اخلم، دی به عبادت پې وکړي. دا عالم دی، دی درسونه کوي، درس کسي 3 او 4 زر روپۍ تنخی،
دله ورکوم پرېږده د بچوره ده به په کار راشي زما به ثواب وشي دا طالب دی دی به په علم حاصل کی دی به سبق وي قرآن به زده کي حدیث به زده کي دا یتیمانان دي ماشومان دي پلار یې مړ دی دوی به د کم ځای نه راوړي دوی باندې خرچه کوم دا الله له ورکول دی خلاصه دا چې زندګۍ دی دنیا او دی ژوند ته نظر ډېر مه کوه اخرت ته نظر وکړه نن زموږ ټوله زندګي هم دا ده سار نه تر ماسخوتنه پورې پیسې پسې او دولت پسې یوه کارخانې نه پس بل او بل نه بل ټیک ته منع نه دي شل کارخانې جوړې که په شریعت کې منع نه دي جایداد هم والا بینک بیلنس هم که بلکل منع نه دي د صحابو ډېر زیات ځمکې وې او جایدادونه وو پیسه ډېره زیاته وه الله به نه یېری اخرت به نه یېری دې دپاره حضرت سلمان فارسي هر څه پرېښودل مور یې هم پرېښوده او ښځه خو یې نه وه او پلار یې هم پرېښوده او قوم او کلی او مالداري هر څه یې پرېښوده او شام ته لاړ هلته مې تپوس وکړه غټ پادري وي دا فلانکې دی هغه سره شو د هغه خدمت به مې کوو ما خو هېڅوک هم نو هغه له لاړم ورسره کېناستم خدمت به مې کوو ډېر نیک سړی و ښه سړی و هغه نه مې انجیل هم زده کړ هغه نه مې عیسایت هم زده کړ او ډېر خوشحاله شوم شکر دی خدایه ګن نه دې راوویستم د شرک نه او د اور د عبادت نه دې راوویستم الله ځان ته دې ودرولم یو ستا عبادت وکړو غټه خبره ده یو ستا عبادت پر رب العالمین کو د بل چا به نه کوم خوشحاله زندګي مې وه او د هغه خدمت مې کو خو ډېر بوډا و مړ کېده ما وی حضرت ستا نه پس چاله لاړ شم هغه یو بل علاقه کې راته یو ګرجه وښوله چې هلته یو پادري دی هغه له ځه چې دی مړ شو هغه له لاړم وی ښه سړی نو هغه به د خلکو نه پیسې راغشتې او په دغه کې به د سره سپین به په منګو کې ایښودل او په چاټو کې خراب سړی ما وی خدای اوس څه وکړم خو دا ده چې هغه مړ کېدو والا و بوډا و چې مړ شو نو ما خلکو ته ووې د هغه په ژوند خو مې نه وې مې جنجال جوړېږي او د هغه په مرګ مې هم نه وې خو چې کله پوره ښخ شو مړ شو نو بیا مې خلکو ته ووې چې دا پادري صاحب ښه سړی نو خلکو وی تا ته څه پته لګي مې راشئ د خانقاه وګورئ ټوله د منګو او د چاټو نه ډکه ده او د سرو سپینو نه ډکه ده کور یې وګورئ چې خلک رالل ارڅ یې وکتل اوهو دا خو واقعي دا خو ډېر خراب سړی و دې ته خبره ورسېده چې خلکو اوچت کو پسولی یې کړ چې د سپېره خو موږ نه پیسې غونډولې چې دا خو به په غریبانانو بېکسو دا خو د په ځان ولګولې خو یې خیر چې مړ کېده هغه نه مې تپوس وکړه هغه راته یو بل پادري وښو هغه له لاړم یاره وایي زه په ډېرو پادریانو ګرځېدم اخره کې یو مشر سپین ګیري پادري و د هغه خدمت مې کو ډېر ښه سړی و د الله نزدېکت مې حاصل که د الله تقرب مې حاصل که او ډېر عبادت به مې کو د هغه پادري د لاسه هغه ته مې وې ستا نه پس به چېرته ځم په بوډاګانو مې سر دی خو چې چاله ځم نو بله ورځ مري خو چې چاله ځم نو بله ورځ مري په بوډاګانو مې سر دی پسه غم واوړېدم یو ښځه وه یو سړي وې ښځه کومه چا ورته وې دلته یو ښځه ده ډېره حسنداره ده او بلا جایداد دی او بلا مال دی ورسره او خاوند دی نشته او طلب کوي نو که د خوښ یې هغه چې وکته اندازه یې وکته نو بس کم لیونی سپېلنی شو ورپس بشیر جان په شان بس وی رالی کوې تپوس یې وکړه وی دا ښځه څنګه دا خو خوبصورته ده او دا خو مال هم ډېر دی دا څنګه یوازې بې خاونده پاتې را وی دا یو ځای کوېدل شوه خو چې نکاح وتړلی شو دا سړی مړ شو بل ځای نکاح وکړه چې بل ځای نکاح وکړه خو چې هغه سره یې نکاح وتړه مړ شو بل ځای نکاح وتړله چې نکاح وتړله نو دې ښځې وي او بل سړي وي چې داسې کار کوو چې نکاح به د واده په شپه تړو چې قصه زر شي دې نه انتظار نه کوو چې د واده شپه شو نکاح وتړله چې شپې کتله بل هم مړ شو اوس ورته څوک غاړه نیږدي چې دا خو د مرګ پانسي ده دا مرداره خو چې څوک ورسره نکاح کوي اخرت ته ځي خو چې څوک نکاح کوي دغه زه بشیر جان ته هم ګوره خیال کوه که نکاح دې وکړه دنیا کې د ژوند نشته ډز جنت ته روانې امینه صحیح ده که نه دې سړي خو ورپسې لیونی و چې ښکلی هم ده او مالدار هم ده خو چې دی واورېدل بس منګې منګې او پوزې راغونډ کوي زما دا ښځه نه راپکه خدای ته وګوره
دا مې نرم پکار دا خو د مرګ جاله ده خو چې څوک ورسره نکاح کوي اخرت ته منډه ده خو چې څوک نکاح کوي مري چې څوک نکاح کوي دا د خدای قدرت دی دا څه وجه نه سپېرتوب نشته په شریعت کې زړه کې یو کرکه راشي د انسان بهر کیف هغه بوډا ورته وایي چې داسې کار وکړه چې زموږ عیسایت خراب شوی دی اوس عیسی علیه السلام ته څوک خدای وایي او څوک ورته د خدای زوی وایي ته مهرباني وکړه د آخر زمانې پیغمبر انتظار کوه مې د آخر زمانې پیغمبر څه ته وایي وایي دا به د ټولو پیغمبرانو په آخر کې راځي د ده نه پس به بل پیغمبر نه راځي رسول الله مبارک فرمایي انا آخر الانبیا زه د ټولو پیغمبرانو آخري پیغمبر یم آخر الانبیا او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما او د نورو پیغمبرانو مثال د یو بلډینګ دی حدیث دی په ټولو کتابونو کې دی خشته بلډینګ دی او خلک دا بلډینګ نه تاویږي او وایي ما احسنها ما اجملها څه ډولې دی او څه خشته بلډینګ دی د یوې خښتې ځای پکې خالي دی نیمګړی دی باقي ډېر خشته والا ما احسنها وما اجملها لولا موضع هذه اللبنه ارمان چې د یوې خښتې ځای پکې خالي نه وي که نه نو بلډینګ ډېر خشته و په د یو نیمګړی دی رسول الله مبارک فرمایي انا تلک اللبنه دغه خښتې زیمه په پیغمبرانو بلډینګ په ما پوره شو د بلې خښتې ځای نشته چې بل پیغمبر پکې راشي هغه پادري ورته وایي ما به سلمان فارسی زوړ نوم دی یا مقبه چې دا آخر زمانې پیغمبر به راځي د ټولو پیغمبرانو مصدق تصدیق به کوي د ټولو پیغمبرانو د کتابونو تصدیق به کوي د ټولو پیغمبرانو به د قیامت پر سرداری حضور پاک پخپله فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخر فخر او کبر نکوم خو د ټول بني آدم سردار یم زه سردار ته خلک راجي کېږي وردي ورمنډه وایي ماله به ټول راځي الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه ټول پیغمبران آدم علیه السلام نواله تر د عیسی علیه السلام پورې 1,00,000 یا بعضې وي 2,00,000 دا به ټول د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړې دا وایي کبر نه کوم به فخر نه کوم څوک به د الله په دربار کې د سفارش طاقت نه لري یریږي به آدم علیه السلام پسې به خلک لاړ شي نشم کول نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام عیسی علیه السلام موسی علیه السلام اریا بوی دا کار نشم کول او رسول الله مبارک فرمایي ماله به خلک راشي انا لذلک دا کار به زه کومه د الله د عرش لاندې به د دنیا د یوې هفتې برابر سجده ولګوم هلته هفتې ورځې نشته د دنیا د یوې هفتې برابر سجده به ولګوم او بیا به ما ته اواز کوي الله پاک چې سل تعطا اشفا تشفا شابه سوال کوه ته چې څه وی تا ته میلاویږي سفارش کوه چې ته څه سفارش کوې نو هغه سفارش قبلیږي او د الله هغه حمدونه به زه ویم چې اوس راته نه دي یاد د الله صفتونه به وکړم انا اول شافع و اول مشفع د ټولو نه مخکې سفارش کوونکی به زه یم او د ټولو نه مخکې زما سفارش به د الله په دربار کې قبلیږي مسلمانانو شکر الحمدلله چې د دغه عظیم تر پیغمبر الله مونږ امتیان پیدا کړي الحمدلله وی چې دا د آخر زمانې پیغمبر زمانه ده بس هغه له ځان رسوه د به څنګه پیژنم وی زه راته یو څو نښې ښیم یو به هغه شګلنه زما علاقه کې پیدا کېږي چې کوم شګلنه یو کاڼي دي د کجور وطن ته به هجرت کی دی دویمه نښه صدقه به قبلی په خپله به نه خوري هدیه او ډالۍ به قبلی په خپله به ام خوري د دواړو اولو په منځ کې یو مهر نبوت دی ما وی ښه بس دنه ووتم دی وفات شو ما وی زه ځان له خپل عبادت به مې کو او څه مزدوري مې شروع کړه څه ګډې چیلې مې واغېستې ابه مې سرولې او د هغې په پیو به مې ګزاره کوله او خپل ژوند مې تېرو
او په دې سوچ کوم چې کومه قافله زی تپوس کوم چې چېرته چا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده که نه وی دې کې ما ته خلک وایي چې په مکه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او دا د پیغمبر مبارک نوم په پخوانو کتابونو کې مشته او نوم احمد دی دا نوم په پخوانو کتابونو کې شته او قرآن وایي د عیسی علیه السلام متعلق مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد عیسی علیہ السلام وی زمانہ پس به یو پیغمبر راځي احمد بینو یرا مکه څنګه علاقه ده چې تاسو په کو ریګستان شګله نه ده کرونده واد غیر ذی زرع کرونده پکې نشته ما وی دا یو نه خو ټیک او دا پیغمبر وی چې دا خیریم زمانہ پس بل پیغمبرم ناراضي دا نه خم ټیک ده اوس په مکه ته معلومات پکو دا د نورو نه یو قافله مکې ته تله ما وی ما به ځان سره بونه دی وی ډېره ښه ده به وبدېدو هغې کې مې ځان یو ځای که روان شوم هغې ظالمانو په ما ظلم وکړه ګډ چیلی هم رانه قبضه کړې او زه په یو منډی کې خرڅ کړم وی دا زمونږ غلام دی اوهو که ما ډېرې چغې والې چې زه غلام نیم زه اصیل یم زه غلام نیم زه د پلار مور سوچه زوی یم خو تښتېدلی یم د رسول الله مبارک د آخرې زمانې د پیغمبر په تکل کې خو خلکو چېرته زما اورېدل ډېر و زه یو خرڅ یې کړم اوهو ډېر به مې ژړل الله ته چې یا الله زه خو د نبي آخر الزمان په تکل کې مس خو غلام شم خپل اختیار ختم د غلام خپل اختیار به نو بس نه په خپله خوښه سملاستی شي او نه په خپله خوښه ګرځېدی شي اوس به څه کوم اوس غلام یم چې په چا خرچ یم ټول عمر به د خدمت کوم خو د آخرې زمانې پیغمبر ته به څنګه رسم زما رونو لیکن عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم الله وی ډېر کله ته تاسو ته به شی ښه نه ښکاري خو تاسو له به ښې مونږ په خپل خیر شر نه پوهېږو او الله زمونږ خیر او شر باندې خبردار دی سړی ناجوړه شي اوهو ناجوړه شو ښه خبره نه ده ګناه راجېږي صاحب درجه بلندېږي تکلیف راغی مصیبت راغی مونږ فریادونه کوو مه کوه فریاد الله ته رجوع کا رسول الله مبارک فرمایي چې زړه مې غواړي یو ورځ موړ یم او بل دوه ورځې نار یم چې کله نار شم چې الله ته وجاړم رجوع کما او چې کله موړ شم چې د الله شکریا ادا کوم بیماری راشي چې الله ته وجاړم چې یا خدایا ناجوړ یم ستا نه بغیر بل څوک جوړونکي نشته الله به خوشحاله شي چې ګوره ما رب مني ما جوړونکي مني ما ته محتاجه دی خوشحاله به شي جوړ به دې کې مونږ زر فریادونه شروع ډېر خلک یې مونږ له راشي د دنیا سوال د دنیا په آخرت سوال کم خلک کوي دا ډېر کم دا خلک سوال کوي چې تهجد څو رکعته دي او کله کوم او څونه وکړم کم خلک ټول په دې سوچ کې پراته دي چې صاحب کارخانه مې ده ونه چلېږي دا به څه کړو پټې مې دی او برکت نشته پکې دا به څه کړو او تجارت کوم او جی پیسه پکې نشته برکت نشته دا به څه کړو هاي هاي الله ته وجاړه لکه تشونی پاسه وجاړه خدای ته بچی ناجوړه ده ښځه ناجوړه ده نو چې ښځه او بچي ناجوړه دي نو لږ پاسه خدای ته وجاړی که دا مو ځان ته ودرئ خو ته ورته نه ودرېږئ دا مو الله ځان ته جړئ خو ته ورته نه جاړئ دا دی الله ځان ته محتاجه کوي خو ته نه محتاجه کېږي ساده الله په چا ظلم نه کوي ګناه پیدا نه راځي درجه پیدا له بلندی بچی دی ناجوړه شو په خدای الله ظلم نه کوي دا تا ځان ته جړئ چې دا سړی به پاسي د خو سترګو نه اوسه پورې یو کمونه بیا ده د له ما څونه ښکلی شکل ورکړی دی مال کور بچي مې ورکړی دی ښځه مې ورکړې ده دې خواړو جالي نه ماته دې خو ځان ډېر لوی لاټي برنس ګڼي لږ تکلیف راولم چې دې د شپې پاسې او ماته لږ وجاړي نه ډاکټر له منډه وامه دمګري له منډه وام لیکن خدای ته جړه نشته تکلیف دیلی چې مونږ خدای ته وجاړو الله اکبر وی دیر یو په یو خرڅولم بل په بل خرڅولم بل په بل خرڅولم څه د پاسه لس دیارلس څوارلس خلکو په یو بل خرڅ کړم مدینې ته ورسېدم هلته یو یهودي واغېسته
د یهودی په باغ کې لګیم کار کوم میوو کې کار کوم دې کې پروپیګنډه شوه چې هغه د آخر زمانې پیغمبر هجرت وکړو مدینې ته راغی قبات کې تېره شو د هجرت قصه مې درته یو دوه درې ورځې مخکې کړې وی زما د مولا د هغه یهودي رورو هغه ووې چې خو ټول خلک قبا کې یو سړی راغلی دی او خلق ته تاو راتاو دی او خلق ورسره ډېره زیاته مینه کوي او محبت کوي او وایي چې زه د آخر زمانې پیغمبر یم سلمان فارسي وایي چې د کجورې په سر کوم ځان مې داسې را ټوپ کړې را منډه مې کړه چې بس ما وې کار وشو د همغه سړی دی جوړ مالک ما ته په دې سینه کې یو سوک راکړه چې ستا پیسې کښېنه د خپل کار کوه د ماړه له خوراله چې کم طلب کې هم کېدی شي د هغه دی مالک نه مې څه وخت پس لږې کجورې وغوښتې ما له راکړه ویې واخله کجورې مې کاسه کې واچولې او رسول الله مبارک له مې یوړې په قبا کې ناست خلک ته ګیر چاپېره دی چې ور مخامخ شم ما وی صاحب دا کجورې مې راوړې دي صدقه ده صدقه او هدیه کې فرق دی صدقه کې دی چې یو سړی د ځان نه کمزوري له ورکوي غریب له مسکین له کونډې له او تحفه هدیه ډالۍ د ځان نه لوی سړي له ورکوي مور له پلار له استاد له صدقه کې اصل مقصد د خدای رضی دویم نمبر د بنده هدیه او ډالۍ کې اصل مقصد د بنده خوشحالولي دویم نمبر دی هلکه صدقه خو پېژنې که نه سړی خیراتو کې دا صدقه ده او هدیه یو خاص سړي له خلک وړي ځان کمزورې ګڼي لوی ابل وی ګڼي چې ما یوړه مې د الله رسوله دا صدقه ده وی کې ده کې مې ښوده وی بچې موږ صدقې نه خورو پیغمبر صدقه نه خورو او صحابو ته یې راشئ وخورئ هغې کجورې خوړه ما وی که خیري بله نښه هم پکې پیدا شوه ریګستان د شګو وطن کې پیدا دا یو نښه د کجورو وطن ته هجرت وکړه دا دویمه نښه ځان ته د آخرې زمانې پیغمبر وی دا دریمه نښه دا راته پادري ویل نوم محمد احمد دی دی بله نښه صدقه نه خوري قبلی خو نه خوري دی بله نښه بل ورځ لاړم د مالک نه مې لږې نورې کجورې وغوښتې رای کړې لاړم رسول الله مبارک ته کېناستم صاحب دا مې دله توفه راوړې ده ډالۍ مې راوړې ده وی کې ده په خپله یې مه خوړې ملګرو مه خوړې ما وی دا بله نښه نښې خو ټولې پکې پیدا شوې اوس مهر نبوت ګوره مهر نبوت ګورم شاته تاویدم را تاویدم چې هغه د پیغمبرۍ مهر ووینم رسول الله مبارک را باندې پوه شو د کمیس په ځای ځان نه څادر تاو کړی ردا ورته ویره به وی څادر یې ښکته که چې ښکته یې که مهر نبوت مې ولیده د دواړو اولو په منځ کې د کمترې د اګې عمره مهر نبوت د کمترې د اګې عمره دا د حضور پاک د دواړو اولو په منځ کې اوږو په منځ کې شاته څو کوئی پیدایش سره او څو کوئی نه خیر هغه طالبانو خبرې تاسو ته نه کوم نبوت چې کله میلاو شو دا پیدا شوی په دې لیکلي و سر سیوطي لیکلي دي انت المنصور شاته ورته الله دا مهر لګولو چې کوم ځای ګرځې ګرځه تا سره به الله مدد کوي دا مهر نبوت او چې کله رسول الله مبارک د دنیا نه لاړ بیا دا نو دم سیوطي لیکلي خصائص کبرا کې او بیهقي لیکلي په دلایل النبوه کې چې رسول الله مبارک ته څنګه حضرت ابوبکر صدیق راغی او د حضور پاک په دواړو لیچوې لاسونه کېښودل پې ور پرېوته او ښکلې که و خلیله ای زما دوسته و صفیه طبت حیا و میتا په ژوند او په مرګ څه خشته او مزېدار او خوشبویه نظر مهر نبوت وکت نو دا یو معجزه حضرت سلمان وایي چې مهر نبوت ته مې کتل حضور پاک صادر ښکته کړ
د دواړو اولو منځ کې مهر نبوت مې ولیده پې ور پرېوتم او ښکل مې که ښکل مې که ښکل مې که او ډېر مې وجړل سلګۍ مې ووالې ډېر مې وجړل زه خو په تا تکل کې برباد شوم زه خو غلام شوم زه خو مکې له تا پسې روان وم او په زور ظالمانو قبضه کړلم او خرڅوه او بل په بل خرڅوه بل په بل اوس مدینې ته راغلی ډېر مېړه خوشحاله شو چې شکر دی خدایه که غلام یم او که ارس یم هغه پیغمبر مې ولیده چې هغه عیسایي بادشاه راته ویل هغه نښې پکې پیدا شوې ټولې نښې مې پکې ولیدې وی نبي علیه السلام وی مخکې راشه اقبل یا سلمان به ته مخامخ ودرېد چې مخامخ ودرېدم حضور پاک مبارک ته مخامخ او د مخ مبارک ته مې وکتل او رسول الله مبارک زه جاړم هغه راته مسکې شو ما وی خدایه زړه مې بار راووته ډېر خوشحاله شو ځان له مې نوم بیا بدل که سلمان نوم مې کېښود سلامتیا والا چې ما له خدای سلامتیا راکړه د کفر او د شرک او د غلط دین نه رسول الله مبارک را سره لا هغه نوم کې یو ټکی زیات که سلمان الخیر یې راته وی سلامتیا والا خو د خیر سلامتیا والا د شر نه سلمان الخیر دا نوم یې راته برابر ما وی د الله رسوله زه خو د یهودي غلام یم وی ورشه ورسره کتابت وکړه ځان یې مکاتب کا مکاتب دا چې دا به غلام مالک ته وي چې ما سات که دونه پیسې به درکړم نیټه راکړه یو کال شپږ میاشتې پیسې را باندې کېده زه به ځان له مزدوري کوم تا له پیسې پیدا کړم زه به آزاد شم خود خو هغه له مې ډېر کار کو خدمت مې کو هوښیار وم هغه چېرته زه آزادولم هغه داسې شرطونه ما ته ولګول چې هغه د پوره کېدو نو یو یې ما ته وی چې ته به مال یو باغ کرې د کجورو چې کله میوه ورکړي آزادوم به دې مخکې نه نو کجوره خو ډېره موده پس میوه وای او دویم ما ته وی چې 40 اوقیې دا به ماله سره زر راکړې دې نه خو بلا شی جوړېږي یو اوقیه خو 40 درهم ډېر شی دی چې رالم حضور پاک له ما ورته وی د الله رسوله کار نه کېږي هغه په ما ډېر سخت شرطونه ولګول دونه سره زر به د کمې او کجورې به کله میوه کوي وی ورشه سلمانه ومنه ورسره مې الله رسوله سنګ وی ته د ما ومنه ورشه ومنه ورسره شرطونه مې ومنل وی ځای ته معلوم کا څونه کجورې در باندې ولګولې 300 بوټي 300 بوټي براله کرے او د کجورو بوټو هغه بوزغلې به هم ته پیدا کړې واه واه ما سره څه بوزغلې پیدا کړ وی رسول الله مبارک صحابه ته چې سلمان له بوزغلې را پیدا کړ چا 3 بوټي او چا 4 او چا 10 او چا 15 او چا 10 300 بوټي بوزغلې برابر شو او زه مالک ته مې زه خایا زه راته وخو او په خپل رسول الله مبارک راغی او هغه بوټي را لنال کړل د کجورو بوټي نال کړل او د خدای شان ته ګوره کال پس ټولو بوټو میوه ونیوله بغیر د دعاو نه دا د حضور پاک معجزه دعا ونه نیوله او نورو ټولو نیوله وی دا دعا بوټ ولې میوه ونه نیوله صحابو ته حیران شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه الله رسول دا ما کړلی دی دا پکې ما کړلی نو رسول الله مبارک هغه وویستل چې عمر کړلی او خپل پکې نور وکړل هغه نور بوټو سره یو شان میوه وکړه د چرګې د اګیو مر سره رسول الله مبارک ته چا راوړل ډېر شي د چرګې اګیو سره خودرانی نبی علیہ السلام سلمان راغوسته دا واخله مالک ته دی وتله وربه کې څوک پیغمبر د یو غلام په سر کې د چرګې د اګیو مر سره زر ورکړي مسلمان ډېر قیمتي دی قسم په خدای د الله په نس مسلمان ډېر قیمتي دی مونږ ته مسلمان گازر هم نه ښکاري په 200 روپۍ خلک مړې کوي په 1000 روپۍ نن خلک مړې کوي مسلمان وجني په 15000 روپۍ خلک لوی مولا وجني مسلمان دونه قیمتي دی چې رسول الله مبارک د چرګې د اګیو مر سره زر ورکوي خو مسلمان پیدا دی
د مسلمان قدر هغه چا سره دی چې د چا په زړه کې د اسلام قدر دی او د اسلام قدر د هغه چا په زړه کې چې چا په زړه کې د خدای او د رسول قدر. درندگان شو خلق په خدای هیڅ سم نشته. په یو پوله باندې 15 مړي کېږي، یو اونه باندې 4 مړي کېږي، په یو لختي 6 مړي کېږي، په یو دکان 4 مړي کېږي، په 1000 روپۍ 2-3 مړي کېږي. تاسو وینئ ټوله ورځ. او دې ته خلک نه ګوري چې دا د مسلمان وینه خو ډېره دومره قیمتي ده چې توبه وباسه. د دې خو بخښنه نشته، دا خو به الله پوهېږي در سره د قیامت پر ورځ. هغې وله هغه هګۍ د سرو زرو عمره یوړه او ویې تلل د هغه چې څومره کېدل هغه راوختل. حضرت سلمان فارسي آزاد شو. بیا به رسول الله مبارک لراته غزوه بدر کې شرکت نه دی کړی ځکه لا غلام، غزوه احد کې هم شرکت نه دی کړی ځکه چې غلام، او غزوه خندق چې دی نو په هغې کې شرکت وکړو، بلکې غزوه خندق کې د خندق د کنیستو چل دوخه د مکې کافران داسې په مدینه باندې راخوشي شو لکه ملخان چې یو دی ته راخوشي کېږي. نو رسول الله مبارک صحابو سره مشوره وکړه چې څه به کوو، دا خو ډېر شی دي. نو سلمان فارسي ورته چل وښو، وایي زمونږ په فارس کې چې دشمن ډېر نو مونږ یو خندق کنه. نو یو ځای انتخاب یې کړو، یو خوا غر او بل خوا میدان، او هغه میدان طرف ته خندق وکنو. نو صحابه د خندق او د میدان په منځ کې، دا غر په منځ کې شو. دشمن راغی او پورې غاړه دیرو، مسلمانان دې په خندق نه شو راوړېدلی. بیا اخره کې خدای زول او طوفان او سیلی راوسته، هغه دشمن یې ټول تتر بتر که مسلمانان خدای محفوظ کړل. دا چل ده خول. نو انصارو وی مهاجرو وی سلمان زمونږ دی، هجرت یې کړی دی، مهاجر دی. انصارو وی نه زمونږ دی، مدینه کې و آزاد شوی دی. مهاجر وی زمونږ او انصارو وی زمونږ دی. آها رسول الله مبارک فرمائی چې سلمان زما دی، دا زما دی، دا د الله دی. او یو ځای کې پیغمبر مبارک لږ غوندې شکوه وکړه او زورنه یې ورکوله مخامخ خلکو له، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. وایي که تاسو دین ته شا کړه او زما تابعداري مو ونه کړله، تاسو به خدای ختم کړي، ستاسو په ځای به نور خلق الله پیدا کړي، ستاسو په شان بني ګوري. نو صحابه حضور پاک ته عرض وکړو، الله رسوله که مونږ خدای ختم کړو، هلاک یې کړو، او زمونږ په ځای بل قوم راځي او زمونږ نه غوره ابه څوک. نو حضور پاک د حضرت سلمان په شا لاس کېښود، وی دی او د قوم بی. او بیا وفرمایل که دین د ثریا ستوري ته ورسېږي نو دا سلمان او د قوم به د هغه ځای نه راکوز کړي او خلکو ته بیا ورسوي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د مدائن گورنر شو دی ویلې. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د مدائن گورنر، د حضرت علی رضی الله عنه زمانه کې د مدائن گورنر، د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه سره ول ورولي جوړه کړې و. نو یو ځل حضرت ابو الدرداء راغی نو د جړل، اوهو جړلې گورنر دی جاړي. وی ولې جاړي؟ په بیماری جاړي وی نه، تکلیف دې درته جاړي وی نه، په مرګ جاړي وی نه. او ورته وی ولې جاړي؟ اوس په لږ ساعت پس دې خپلو مرګرو سره صحابو سره ملاقات کیږي او د رسول الله مبارک سره ملاقات کیږي. نو ته جاړي وی نه؟ په دې نه جاړم، جاړم په دې چې ما ته رسول الله مبارک یو نصیحت کړی په هغې مې عمل نه دی کړی. ما ته یې ویلي چې سلمانه د دنیا نه ځان ساته، جمع کوه دنیا او آخرت ته توجه ورکا. ما ډېره دنیا جمع کړې ده، اوس په هغې خپه. نو چې کور ته وردننه شو چې ستا دنیا سره چې جمع کړې ده، نو کټ پروت و، بستره پرته وه، یو سرمن پرته وه،
یو بالغ پروتو پکې د کجورو پاڼې وې د مالوچو په ځای، یو چاټی پرته وه، یو منګې پروتو، یو کاسه پرته وه چې د منګي نه به یې پې اوبه راغېښتلې. وی هغه مال کم دی چې تا جمع کړی دی او ته خپې؟ وی دا دی که نه؟ واه نو سلمانه منګې بني، چاټی بني، کټ بني، بستره بني، د سرمنې تولۍ ده بالغ د سرمنې او د کجورو پاڼې دي پکې، او په هغې حضرت سلمان او گورنر دی گورنر، په هغې سلمان فارسي جاړي وی ما ته پیغمبر وی مال مه جمع کوه، دونه مال مې جمع کړی. حضرت علي صاحب ورته وی کور دله جوړومه، وی ښه خو د ما په خوښه به جوړی. گورنر صاحب ته ګوره ښه کور دله جوړوم خو د ما په خوښه به جوړی. وی بلکل ته چې څنګه وی، وی ښه ماله به داسې کوټه جوړی چې زما سر چت سره لګي، او دیوالونه به د یو بل نه دومره لرې جوړی چې یو ته مې سر لګي او بل ته مې خپې لګي، او بل دیوال به د بل نه دومره لرې جوړی چې زه لاسونه خوروم چې ورته چې نیغېږي پکې نه. وی قبر دله جوړ کړم څه؟ دا خو کور نه دی، دا خو کوټه نه ده، دا څه شی دی لکه دا خو قبر دی. وی زه غواړم چې داسې کوټه جوړه کړم چې د قبر یاد پې تازه کړم. دا صحابه ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي که قرآن زده کوې نو د څلورو بل ځای کې د شپږو صحابو نوم اخیستلي او پکې حضرت سلمان فارسي دی. خیر د صحابو ژوند تاسو ته معلوم شي چې دا صحابه کرامو زندګي وه، د رسول الله مبارک سره مینه تاسو ته معلومه شي چې څومره مینه وه، لیکن د دین دپاره د هغه چې کوم مشقت او محنت تیر کام درته معلومه شوه. او بنیادي سو هغه دا چې د رسول الله مبارک په پخوانو کتابونو کې کوم صفات وو، هغه صفات یې ولیدل، الله ایمان ورنصیب کړ. نو په پخوانو کتابونو کې زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر په صفاتو کې یو صفت دا نو محمد او احمد، او په شګلنه ځمکه مکه کې به پیدا کېږي، او د کجورو وطن مدینې ته به هجرت کوي، او دی به دعوه د آخرې زمانې د پیغمبرۍ کوي چې زمانه پس به بل پیغمبر نه راځي. صدقه به قبلۍ خو خوري به په خپله نه بل له به ورکوي، او هدیه او ډالۍ به په خپله خوري، او د دواړو اولو په منځ کې به مهر نبوت. بنیادی چیز د استاد او د مشر خدمت دی. کله چې کوم شاګرد د خپل استاد خدمت کړی دی، د استاد د زړه نه ورته دعا ختلې ده، هغه خدای قبلوي. دارنګې کوم وخت کې چې یو کشر د مشر خدمت کړی دی، یا زوی د پلار خدمت کړی دی، یا لور د مور خدمت کړی دی، دی له خدای دنیا هم ښه کړې ده او اخره مو له خدای ښه کړی دی. دا مشر دعا وکړي، دا استاد دعا وکړي، دا مور یا دا پلار دعا وکړي، او دا د زړه نه ده وایي. ځکه چې څوک زما خدمت کوي نو زه د نه دعا کوم، څوک چې د پلار خدمت کوي نو پلار د نه دعا وکړي، او کشر چې د مشر خدمت وکړي خوشحاله شي، دړه نه دعا وکړي او دا دعا خدای قبلوي. دا ما چې کوم صحابي نوم واغېسته حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه، دا په صحابو کې ډېر جلیل القدر صحابي تیر شوی دی. دا هغه صحابي دی چې د الله په لاره کې لومبې غشې دیشتی دی. اول من رما بسهم فی سبیل الله، دا الله په لار کې لومبې غشې دیشتی دی. او کله چې د احد ورځ شوه او د احد په جنگ کې کافران په مسلمانانو باندې یو ټیم کې بس یو غلطي د بعضې صحابو نه وشوله، او دا کافران داسې په دې مسلمانانو را حمله شو چې مسلمانان لږ وخت دپاره تتر بتر شو، او بیا یو ټیم کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې راغون شو. صحابه د پیغمبر علیه السلام سخت دفاع وکړه. قسم دې که داسې دفاع به بچي د پلارو کی
کم دفاع چې صحابو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړه. یو صحابي د حضرت طلحه د پلار نوم عبید الله دی. هغه خو دومره قرباني ورکړه چې پر خپل لاسونه د پیغمبر علیه السلام نه غشي راتمبول او په یو لاس کې د هغه سور لس زخمه پیدا شو. دا لاس په نه لکه کلر کوم رسول الله مبارک رانه په غشي لګي سور لس زخمونه صرف په ریخي لاس کې پیدا شو او دا لاس شل شو. دا لاس تقریبا کټ شو. د خلینه یو ټکم داسې وخته دما دا لاس پرې شو دما دا لاس کټ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم طلحه کدا ټکی د خلینه خاتلې وی دا لاس باندې واپس په ورشي وي دا ټکی نه وی خاتلې بهر کې په طلحه لاسونه نیولې دي. صحابه سینې نیسي ځکه دغه وخت دا کافر ټول را پامل شو او داسې په حضور پاک راغون شو چې بس الله نبی علیہ السلام بچ کو او دې طلحه نبی علیہ السلام تکین اسید الله رسول زمان په دې شاه باندې لګل سملا اوچت شجرې غار ته اوچت کوم. پیغمبر علیہ السلام مبارک اوچت کو او یو غار دی په دې احد په دې غار کې هغه غار ته ورورساو. غار کې نبی علیہ السلام لګوندې تماشو. یو خو د کافرو د غزارونو نه د ټولو غزارونو لګ بچ شو او دویم دا دی چې غار کې خو یک طرفه غزار کېږي شانه بچ شو خي طرف نه ګس طرف نه. الله پاک د حضور پاک مبارک مکمل دفاع وکړه چې کله دی طلحه پیغمبر علیہ السلام ته وګور کو حضور پاک چت کو د رسول الله مبارک د خلینو ول دعا وکړه وی اوجب طلحه والحزن لز جنت کې ځای لازم کو بس جنت نصیب شو. طلحه جنتی شو. او حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه بغشي وشتا او داسې غشي به وشتا چې مخامخ په کافرو باندې بلګېده او لنده به راغشتله. بخاري شریف دی لسانی کې راځي کتاب المغازی کې چې ما به لنده ډېره سخته راښکله. لنده چې څومره سخته راکاږي نو هغه مرغشي تیز دي او غشي په هدف نخم لګي. نو ما دو درې لندې ماتې کړې په دغه ورځ باندې دومره سخت به مې راښکله او چې په لاره به څوک تېرېدل نو حضور پاک به هغه ته وي دا خپل غشي دته پرېږده دته غورځوه او نبي علیه السلام د خپلې بټوې نه هم غشي ما ته راوغورځول پیشا به په دې غزار کوه او دعاګانې وله کړي دي او ناشنا ټکي حضور پاک د ده دپاره ویلي دي ارمي یا سعدو فداک ابي و امي یا فداک ابي و امي مور و پلار مې درنه قربان. ده صرف یو حضرت زبیر ته ویلي دي بلې ده ته ویلي دي. زبیر هم غټه قرباني ورکړې وه. زبیر ابن العوام دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی د بی بی صفیه زوی دی او زبیر ابن العوام د پیغمبر علیه السلام د عائشې بی بی بل خور اسما په ده واده وه مونږ چې سانډو ورته وایو. یو یې هغه له ویلې دي یو یې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه له ویلې دي مور پلار مې تانه قربان. چې کله به دغه شي ویشته نو حضور پاک به په تندي لاس کېښود تماشه به یې کوله چې دا په ځای لګي او که نه لګي. د الله رسوله ته مه ګوره کافرانو ته چې دغه شي ولم خو د هغې طرف نه غدار په ما کېږي نو هسې نه ته رانه ونه لګي نو ته مهرباني وکړه زما شاته ودرېږه. نحري دون نحرک زما سینه به ستا د سینې نه مخکې که لږم زه به لږم خو ته به بچ کېږي. حضور پاک ولې یو دعا وکړه چونکې د پیغمبر خدمت کوي دغه وخت کې او د حضور پاک نه په خپله سینه غشي تمبئ او نبی علیہ السلام د کافرانو د غزارونو نه بچ کوي نو څه وایي دا دعا یې ولالته وکړله اللهم سدد سهمه واجب دعوته یا الله تر د دا غشي برابر کې چې دا په ځای لګي او الله د دعا قبول کړي چې دې څومره دعاګانې کوي چې یوم نه رد کېږي ټولې دعاګانې قبلېږي. خدای ته مستجاب الدعوات وګرځې ور خدمت دا داسې زبردسته دوا ولا وکړله هر چا له پیغمبر علیه السلام ځان له یو خپله دعا کړې. حضرت انس رضی الله تعالی عنه انس بن مالک حضور پاک مبارک یو ځل وفرمایل یو ماشوم بچی نشته چې زما خدمت وکړي
د پلندر نوم ابو طلحه، د پلار نوم مالکو، د مور نوم ام سلیمو. چې د پلار مړ شو نو ام سلیم بیا ابو طلحه په نکاح واغشتا، نو دا مهراني پلار پلندر لار ام سلیم ته ام سلیم حضور پاک یو ماشوم غواړي چې خدمت یې وکړي، او خيار ماشوم غواړي، او زمونږ دا بچي انس او خيار دی، نو خو خدای چې نبی رسول الله ته وبخو د حضور پاک خدمت وکړي. هغه دا خو ډیره خبره ده، ډیرو خوش قسمته بچیو. ریوس نبی علیہ السلام ته وی دا الله رسوله دا مستاد خدمت لپاره وقف کړه او خيار دې بستا خدمت وکړي. لس کاله د حضور پاک خدمت وکړه، 10 کاله دن کور او با. نو یو ځل ام سلیم حضور پاک ته عرض کوي الله رسوله انسن خوې دې موکا دا غوستا خدمت ګوټه دې خدمت دې کوي. ادعو الله له دا الله نه ولا سوالک دعا ولا د خدای پاک نه وغواړه. نو رسول الله مبارک غلم ګره د خدمت دا برکت 3 دواګانې ولا وخته. هر چاله پیغمبر علیه السلام د خپل مناسب دعا غوښته ده. اللهم بارك في علمه، اللهم بارك في عمره ورزقه وولده. خدای عمر کې مولا برکت واچوا، رزق کې مولا برکت واچوا، بچو کې مولا برکت واچوا. حضرت انس وی د حضور پاک دعا وا ما خدمت وکړه، هغه دعا وکړه، دعا ولګیدا او څنګه ولګیدله وی د خلکو کجورو په پکال کې یو ځل میوه کوله او زما کجورو په پکال کې 2 ځله میوه کوله. دا وی خدای په مال کې ولا برکت پیدا کړي او په عمر کې برکت. وی د سلو نه میوه عمر ولیدلې ده او اله اوس پور می په سر کې سپین وختنه لګیدلې نه ملا غاغ ور دیدلې. دا د عمر برکت او د اولاد برکت څه دی؟ وی بچی خدای دونه نه کړی دي چې وی ما اوشمیرل نو وی 2 شپکم سل بچی میری، شپکم سل بچی زامن نوسی د لور د زامنو دا اوسه پورې موجود دي. څوک لاره دین هم کم زیات وي او وی خندلوي نور دې په خدای خیر پکې واجب جنور به څومره د دنیا. دا د پیغمبر علیه السلام دعا خدمت کې خدای بیا دعا قبلې. دا دعا د زړه نه ولې چې کم بچیم د پلار ډېر خدمت کوي، کدی دوا نه کوي خدای پاکي اینی خدا دوا دې د دلنه او باسي وته دې خوشاله شي. دا پلار دغه بچی ته د هغه بچی په نسبت زیاتې دعاګانې کوي کوم بچی چې د پلار زیات خدمت کوي. دغه رنګ په کور کې دنه چې کم بچی کې جینې ده او کالک دې د مور خدمت ډېر کوي او د پلار خدمت ډېر کوي، زونه وته دواګانې کوي. هغه دوا خدای په دنیا کې مقبلي، هغه دوا خدای خیرت لم ذخیره ساتي. نصرنګ شو دا دی د حضور پاک په دعا باندې. دعا ډېر قیمتي شی دی. ذهن کې بدل راځي یاره دا دوا به صرف د نبی علیہ السلام مبارک قبلېږي، نه د زړه نه چې کومه دوا مو وتله خدای پاک قبلوي او چې کومه دوا د زړه نه نه خدای نه قبلوي. حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا يقبل عن قلب لاهٍ غافل. کوم زړه چې غافل او توجه پکې نه د هغه زړه دوا خدای پاک نه قبلوي. زمونږ دا مانځنه پس دوا کې ده دې د توجه زمونږ نه لا سوچت کو یو پټه مې یاد کړی ده خدای مور مې مخه پلار او مخه نیا مې مخه پلان کې اړو دام سوت ني یو قبل خو ګورو چې خدای کله به د امام صاحب د مخ باندې لاس راکاږي چې ضرورت پاسو سوچ نه دا دوا خدای نه قبلای. دغه ته دوا وکړه. د دعا لپاره دام ډېر ضروری ده چې سړی مخ کې د درود شریف ورسو درود شریف وایي. دام ډېر ضروری ده چې بنده ته مخ کې د الله حمد وایي. دام ډېره قیمتي خبره ده چې مخکې سړی عبادت وکړي او د عبادت نه پس الله ذوالجلال ته لاس ونیسي او دعا وکړي. په صحابیاتو کې یو بیبي د رستو ام المؤمنین هم ګرځېدلې ده، حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها. دا د قریشو د یو مضبوط خاندان سره تعلق لري، ډېر قریبي خاندان د رسول الله مبارک ته او ډېر قوي خاندان سره د قریشو تعلق لري. او د پیغمبر علیه السلام چې کوم آزاد کردم رہی حضرت زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ. زید ابن حارثه دا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته حکیم ابن حزام بخلو او بیا نبی علیہ السلام مبارک ته خدیجه وبخوی راستا شو او پیغمبر علیہ السلام آزاد کړو.
او دی اصل کې غلام نو دی چا ماشوم د مور او پلان را تختولو هغه زمانه کې به دا ماشومان تختولو بیا به په مارکیټ کې خرڅول غلامان به دی چا را تختولو او مور به پسې جلل پلار به پسې جلل ډېر زیاتې جلاګانې به ورپسې کولې حتی مور به راله چې دا سنور به نو په هغې به ګرځېده او جړل به خدایه چې دا انور به زما په بچي لګي او که به نه لګي او چې باران به شو نو مور به باران ته ولاړه وه خدای چې دا باران به زما په بچي لګي او که دې وخت کې به کم ځای وي او د سر نه به یې ویښته وښکل او شیرونه به یې وې او د مکې په غرونو به ګرځېدل او جړل به چې ته څوک مکې مکرمې ته راغلي وو حج له خلک راځي عمرو له دا ځای دې ولیده تپوس یې ته وکړه لکه ستا نوم زید دی او د حارثه زوی که نه یو اوهو دا پس خو مور او پلار سمې خبره چې سترګې د اوښکو نه بیا دی هغې چې لاړل هلته یې وله مور او پلار ته وی مبارک شه ستاسو بچي مونږ پیدا کوم لیده کوم ځای دی په مکه مکرمه کې دی چا سره دی بنو هاشم خاندان دی یو سړی دی محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم ترې م راغې ورور یې م راغې مکې مکرمې ته چې معلومات یې واغې زید و رالل نبي علیه السلام دی تحفې تحایف هم راوړل او چې څنګه پیغمبر علیه السلام ته کېناستل د حضور پاک صفتونه شروع کړل تاسو ډېر ښه خاندان یې او ډېر ښه قوم هم دی تاسو د حجانو خدمت کوئ د عمرې والا خدمت کوئ د مسافرو خدمت کوئ خلکو له اوبو ورکوئ خلکو له ډوډۍ ورکوئ ډېر ښه خلک یې حضور پاک پې پیش وي د دې خبرې مقصد هم څه دی خبره کوئ مقصدي وی صاحب زمونږ یو ماشوم بچی دی او غلام نه دی مرایه نه دی چا په ماشوموالي کې را تختولی دی او تاله را رسېدلی زید یې نوم دی مونږ هغه بچي پسې راغلی یو ته چې هر څومره پیسې غواړې دولت غواړې بل مرایې غواړې هغه به درله درکړو مونږ له د خپل بچی راکړه او مور ورپسې ډېره خپه ده د مور هغه د فریاد هغه قصې یې هم ورته وکړه او د پلار د فریاد قصې یې هم ورته وکړه حضور پاک مبارک مسکی شو وی دا څه دومره لویه خبره خو نه ده تاسو زما دومره صفتونه شروع کړل دا خو ډېره اسانه خبره ده اوس به یې راوغواړم که در سره دي بې پیسو ستاسو دی یو روپۍ ته نه لاله ستاسو بچی دی چې بلکل در سره دی لاړ شي او ګورې که نه ته نو زمونږ خاندان د بنو هاشم داسې خاندان دی چې زمونږ نه څوک ځي نه نو په زور یې نه شړو په زور یې در سره نه شم شړلی چې دا غړني او زه جاړي او دې در سره د مټو نیسم چې ځای بوځی داسې به نه کوو باقي چې در سره ته بې پیسو ستاسو بچی دی بوځی هغې ډېر خوشحاله شو هغې ویل چې بې پیسو شو خو به مونږ سره زمونږ نه مخکې به بنډه وایي ځکه مونږ به د مور هغه جلا ورته یاده د پلار جلا به ورته یاده زید یې راوغوښته بچې دا پېژنې او دا الله رسول دا څوک دی دا زما ورور دی دا بل دا متره دی بچې تا پسې راغلی دی او دوی تا بوتلل غواړي مور در پسې ډېره خفه ده بچې لاړ شه اوسه زما طرف نه درته اجازت دی دی په جلا شو زید وي زه نه ځم او دی مور در پسې جاړي سر در پسې وباسي او سندري او در پسې غزلې او نظمونه وایي دا جلا نه او پلار وایي نه 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 ځم نیکبخته د غلامۍ ژوند دی خوښ دی او اصیل ژوند پرېږدی او خپل کور او مور هر څه پرېږدی او دلته غلامي کې هغې وایي بس ما له خدای پاک د رسول الله مبارک په شان پلار را کړی ما له خدای پاک د بیبي خدیجې په شان مور را کړی او ما له خدای پاک د بیبي فاطمې په شان خور را کړی زه څه کوم چې تاسو سره ده نه ځم ډېر وصف یې وکړی بلکل نه ځم دا ورور یې بیا وروسته مسلمان شوی دی دی وایي هغه وخت کې خو ما وایي چې زما دا ورور ډېر قمقل دی زید غلامي یې خوښه کړه او آزاد ژوند یې پرېښود پردی کور یې خوښ کړ د خپل مور پلار د نیت بنتوب کور یې پرېښود ما وی دوی اور مې قمقل دی اوس ما ته پته ولګېده چې زه قمقل وم زما ورور هوښیار ولې ځکه د حارثه غېږ یې خوښ نه کړه زما د پلار او د رسول الله مبارک غېږ یې خوښ کړه زما د پلار او د مور خدمت یې خوښ نه کړه او د حضور پاک خدمت یې خوښ کړه لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار ته الله کمالات ورکړي وو که نه هغه په دقه ورځ اعلان وکړ وی ده خو زه پلار کړم خپل پلار یې پرېښود لهذا زما د طرف نه دا اعلان دی چې نن نه پس به څوک دا نه وایي چې زید ابن حارثه زید د حارثه زوی نن نه پس دا زما بچی دی چې وایي نو داسې به وایي چې زید ابن محمد چې دا زید د محمد زوی دی صلی الله علیه دا هغه وخت و چې د دې نه منع نه وراغلی چې پردې زوی به ځان بل چاته نه نسبت کوي ما زما زوی شو بس ماشوم یې لوی کړ
ډېره مینه یې ورسره لرله. وروسته بیا آیت نازل شو ادعوهم لآبائهم چې زید ابن محمد ورته مه وایه. دا ښه خبره نه ده. د چا چې پلار زوی دی حقه ورته یادوئ. وروسته اعلان وشو لیکن حضور پاک ماشوم لوی کړ راکوټ. نو چې ماشوم څوک لوی کړي او بیا ورته زویوالی هم ونیسي هغه له بیا د واده بندوبست او د ښادۍ بندوبست هم کوي. نو چې دې څنګه لوی کړه ماشوم نو حضور پاک ورته زید واده دله کړو. الله رسول ټیک ده ستا خوښه ده. نو دا زینب یې وله خوښه کړه. دا د قریشو د یو مضبوط خاندان سره تعلق لري. هوښیار هم وه، پوه هم، قابل هم وه او خوبصورت هم وه. نو چې نبي علیه السلام زینب سره او د هغې ورور سره رابطه وساتله چې دا به زید له په نکاح ولو، د هغوی زړه نه و. ځکه هغې وي چې دا خو زمونږ لوی خاندان دی او هغه خاندان چې د رسول الله مبارک خاندان دی. نو دا زه به اوس غلام ته په نکاح کېږم، زما به خلک پیغور را کوي او که بچیم پیدا شي بچو ته به هم خلک پیغور کوي، ټول قوم هم به پیغور بشي. نو نه د دې زینب لو او نه د رور لو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ورته درخواست وکړه داسې کار دی زما دا خواهش دی دې زید دا زما زوی دی، تاسو دا مه وایئ چې دا غلام دی، داسې مه وایئ چې دا د بل کلي دی د بنو کال، دا زما بچی دی، دا ما ماشوم لوی کړی دی. نو ما ته وګورئ، زما لحاظ ته وګورئ، زما خیال وساتئ. داسې فرض که زینب لکه چې تا خپل زوی له غواړم، ورور ته یې وله ویې ورورې داسې فرض که لکه ستا دا خور چې د خپل زوی له غواړم. نو غریبانان مجبور شو. هغې وی چې بس د پیغمبر خوښه ده او مونږ کوي ډېره ښه شوه. هغه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د زید ته په نکاح کړه. چې په نکاح کړه کور یې نه چلېد، کور برابر نه شو. هغې په زړه کې همدقسې چلېدله چې خدای دا څه وشو. دا خو که د مونږ سبا شیطان خو خامخا وسوسې چې دا خو زه ټیک شو، ما خو د پیغمبر په حکم قرباني ورکړه او یو غلام سره مې نکاح وکړه. ټیک شو رسول الله مبارک حکم دی، لیکن که سبا زمونږ بچي پیدا شي هغې له به خلک پیغور ورکوي، هغې ته به خلک وایي مړه پلار خو دی غلام، پلار خو دی مریی، دا به څه کېږي. نو جګړې به وي په کور کې روزانه، کور نه سمېده. حضور پاک به راغی جوړه به یې وکړله، بیا به جګړې وي، بیا به حضور پاک راغی جوړه به یې وکړه، بیا به جګړې وي. یو ځل زید راغی او پیغمبر علیه السلام چې د الله رسوله به زه طلاق ورکوم نور نشم کولی، بس زما له دې ژوند ګران دی. نبی علیہ السلام مبارک زید ته وی زید ته گزاره وکړه، تا ته پته ده چې هغه د کوم لوی خاندان سره تعلق لري، تا ته پته ده چې هغه څومره لوی شریف خاندان سره تعلق لري. که هر څه یو تا ته ما زوی ویلی دی خو نوم د غلام بیا هم در پورې دی. گزاره وکړه. الله رسوله زه ډېره گزاره کوم خو ما سره ژوند نه تېروي، روزانه په کور کې جګړې، مهرباني وکړه دا مونږ له قصه خلاصه کړه، نه مې د پکار ښځه خو دې جنجال نه مې خلاص کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا کور ته راغی. زینب هم کېنولو، زید هم کېنولو، ده ته هم نصیحت وکړه، هغه ته هم نصیحت وکړه. خو پیغمبر مبارک په اړه کې ډېر پریشانه دی دې وخت کې. پریشانه په دې دی چې که دا زید اوس دې له طلاق ورکړي دا غریبه به څه کوي. خو زما په خوښه دې زید سره نکاح کړې ده، زما په حکم یې کړې ده. اوس که طلاق ورته میلو شي طلاق ځان له پیغور دی، خلک ټول قوم ته پیغور کوي مړه ستا خور خو ژوند نشي تېرولی هغه طلاق یې کړه، مړه ستا لور خو ژوند نشي تېرولی خاوند سره هغه طلاق یې کړه. تربورانو ته هم د ټول قوم بیا پیغور کېږي، تاسو خدمت نشئ کولی هغه طلاق یې کړه. او بیا چې کومه ښځه طلاقه شوه بدنامه هم شي، بل څوک هم په نکاح نه الي، او که الي نو داسې سړی په نکاح نه اخلي چې هغه نوې واده کوي چې ته کون ته به اوس واده کېږي. دا به څه کېږي؟ اوس رسول الله مبارک پریشانه دی، یا خدایه دا خو زما د مضبوط خاندان سره تعلق لري، دا خو زما د مضبوط قوم سره تعلق لري. پروردګاره د طلاق نوم به ور پورې شي، خاندان به بدنام شي، سبا به یا څوک کوي یا به نه کوي. که چا په نکاح واغېشت تا به هم پیغور ورکوي. دا غریبه دوه خبرې کوي، یو خبره کوي ورته یو کنه هغه بل نه طلاقه کړی څه خو ژوند یې نه شو تېرولی که نه. خدایه څه به کېږي؟ نو حضور پاک په دې زړه کې یو سوچ وکړه د هغې د مداوي دپاره چې دا زینب خوشحاله شي او دا خفه نه شي. لکه دا سوچ وکړه چې لاول خو طلاق ونه شي، خو که زید طلاق ورکړو نو زه یې په نکاح لرم، د زړه به ټکور شي، دا به خوشحاله شي، پیغور به ختم شي. زه خو ته سبا پیغور نه کوم. او لویه خبره به دا راشي چې که سبا څوک څه ویم نو د دې دپاره ډېره لویه خبره ده چې وروره که زید طلاقه کړم خو ما ته خدای د حضور پاک حرم لره ورسولم، امهات المؤمنین کې داخله شم، د پیغمبر علیه السلام بیبیانې
ازواجه امهاتهم دا مسلمانانو میندې دي او په خله هغه کوله کې دا خبره لیکن دلته پیغمبر علیه السلام ته بل رکاوټ دی رکاوټ څه دی رکاوټ دا چې زیات تخویزوی ویلې دی نو سبب خلک دا پیغور کوي چې ها د زوی خدای سره نکاح وکړه دلته بل غم جوړیږي دا زید اوخ کې دا زینب اوخ کې خو بقلاری شي دا غي زله خو بټکور شي دا غي غم به ختم شي خو مال به سبا خلک پیغورونه منافقین دي په مدینه منوره کې او د دنیا کافران دي مسلمانانو له پیغورونه شروع شي او وي بچو ګوره کنه اوس پورې به وي چې د دوی خدای سره نکاح نه کیږي دا دینګو سره نکاح وکړه په دې سوچ کې هم دی رب العالمین قران حکیم کې بیا رستو اعلان کوي بیا رستو الله اعلان کوي او سوي الله وی فکر مکوا کته ورسره نکاح کول غواړي ورسره وکړه دا ستا حقیقي سکز وینه دا خو دې پزویواله نه ولې پروا نشتا بس هغه طلاق ورکم جوړ نه کېدله چې عدت یې څنګه پوره شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زینب ته د نکاح پیغام ولېږه چې پرېږده چې د دې هغه د ټول عمر دل ختم شي هغه مداوی ختم شي علاج وشي او دا خوشاله شي ورور یې خوشاله شي چې دې له پیغام ولېږه دی ورته د الله رسوله ډېره ښه ده خو زه خپل خدای سره لږه مشوره وکړم اوس ما پرېږده هغه مې ستا په وجه چې تا وې وکړه نکاح زړه مې نه و بس ستا په وجه مې وکړه ضرور مېړه نه و د خاندان مېړه نه و خو ستا په وجه وکړله اوس ما ته صبر وکړه زه د خپل رب سره مشوره کوم نبي علیه السلام یې ډېره ښه ده د شپې یې مونځ وکړه او الله ته یې لاسونه او څنګه سوال کوي ظاهر کې وستا هو لکه دا راځي چې مشورې دا مطلب چې خدای حضور پاک سره نکاح وکم کنه نه دا مشوره نه عجیبه مشوره کوي الله ته لاس اوچت کړ الله تا ته زما معلومه او زما خاندان هم درته معلوم دي دا هغه خاندان سره تعلق لرم چې کوم خاندان کې تا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته راوړل والله ظلم نو او د پیغمبر مبارک په خوجه می رضی سره نکاح وکړه الله کټ د خاندان بدنامي شو طلاق را پورې شو جدا شو خدایا اوس رسول الله مبارک د نکاح پیغام را لېږلی دی الله ما ته قبول دی ما له ډېره لویه خبره ده چې د پیغمبر علیه السلام نکاح ته راشم ما ته مشورې له ټیم غوښتې دي الله دا مشوره در سره نه کومه چې نکاح ورسره وکړم که نه د حضور پاک نه ښکلی خاوند بل کم دی د هغه نه بهتر خاوند کم دی الله دا مشوره دا ټیم مې ته په دې وغوښتې تا ته یو سوال کوم الله زما دا نکاح ته وتړه د حضور پاک سره مې دا نکاح ته وتړه بل چاته مه پرېږده او رب ذوالجلاله پیغمبر علیه السلام ته قرآن کې آیت نازل کړه چې دا په نکاح والا اوهو ناشنا سوال الله نکاح به ته تړې ماله چې ته وتړې او پروردګاره چې په قرآن حکیم کې آیت نازل کړي نبی علیه السلام ته دا سوال یو خو دا عجیبه سوال دی الله بوله څنګه نکاح تړي او قرآن کې آیت نازلېدل څه آسانه خبره ده دې د شپې سوال وکړه سار وختي جبريل علیه السلام رسول الله مبارک ته قرآن حکیم کې آیات راوړل فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها اے پیغمبره بس زید خپل جد پوره کړ اوس د زینب نکاح تا سره مونږه کړې ده ښه تا ته مونږ په نکاح کړله زینب به فخر کو پرې باندې نور امهات المؤمنین چې څومره هغې ته به څه وی تاسو هم خپل ورونو په نکاح کړی نبی علیه السلام سره تاسو خو پلار نکاح تړلې ده تاسو ورونو نکاح تړلې ده او زما نکاح د عرش د پاسه رب ذوالجلال تړلې ده مله خدای نکاح تړلې حضور پاک راغی زینب الله قرآن کې آیت نازل کړ زموږ د نکاح مسله ختمه شو الله تړلې ده الله وی تعالی مې په نکاح درکړې ده وی الله رسول تعالی چې مشورې له ټیم غوښته دی له مې غوښته و ټول شپه مې خدای ته دغه جلاګانې کړې دي دعا خدای قبولوي هغه زینب له خدای پاک ماشاء الله ګوره قرباني ورکړه د نبی علیه السلام د برکت نه الله ورسره څوک کړل ام المؤمنین شوه په دنیا کې هم د رسول الله مبارک بیبي او په جنت کې هم د حضور پاک بیبي د مسلمانانو مور او ډېره نیکه ښځه وه نبي علیه السلام به د نیکۍ ډېر زیات صفت کو او سخي وجي په خپل لاس به خدمت کو بعضې ښځې اوس هم په خپلو لاسونو خدمت کوي په خپلو لاسونو به خدمت کو هغه او فرمایل وی اطولکن یدن چې د چا لاس زیات اوږدي نو ګوره د لاس اوږدېدل په عربۍ کې یو معنا لري دا سخي انسان ته وایي
پښتو کې هم وایو لاس یې اوږد د کچکۍ یې، لیکن په عربی کې د لاس اوږدېدل د سخا نه عبارت دی، کنایه ده. یا سړي ته د پلانکي لاس اوږد دی منه سخي دی. نو د پیغمبر علیه السلام ته دغه معنا مراده وه چې تاسو کې څوک سخي وي ابه ما پسې زر مري او ما له به زر اخرت ته جنت ته راځي، لیکن هغوی ته هغه ظاهري معنا واخېسته، لرګي یې راواخېسته او لاسونه یې کچ کول. ته ووایې پیغمبر علیه السلام چې چا لاس اوږد دي ابه ما پسې زر راځي، لاسونه یې کچ کول. نو حضرت سوده رضی الله تعالی عنها د هغې لاس په نورو کې اوږد و، لاس یې اوږد و. نو هغې وي ته به ټولو نه مخکې حضور پاک پسې ځې، لیکن زینب د ټولو نه مخکې مړه شوه، وفات شوه. اوهو مونږ خو نه وپوهې، مونږ وی که د لاس د اوږدوالي دا مقصد دی چې په لرګي په کچ به اوږدی، د لاس د اوږدوالي نه خو پیغمبر علیه السلام دا معنا مراد کړې وه چې سخي او خیرات څوک کوي او سخا زیاته کوي. ټولو کې زیاته سخا به حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کو. او پیغمبر علیه السلام چې د دې په واده باندې کومه ولیمه ورکړه ډېره عجیبه وه. حضرت انس وی ویل چې فلانکې راوبله، او بیا وی چې چا سره په مخ د لسوک د دې ټول راوبله. زینب په واده باندې زه ولیمه کوم، ولیمه وکړه صاحبه. چې ولیمه وکړه قرآن حکیم کې هم د هغې ذکر دی. نو دې وخته پورې د مخ دا پرده نه وه، کله سړي به داسې یو بل سره یو ځای ناست دا پرده د مخ نه وه، او خلک به کور کې هم دغسې ښځه به ناسته او د سړو خدمت به یې کو. نو چې ډوډۍ څنګه کېښودی شوه، ډوډۍ خوړه ټولو، نو سره لاړل او یو 3 کسه پاتې شو. نبی کریم او گپ شپ یې لګاو یو بل سره، ډوډۍ خوړی شو. حضور پاک وایي چې داسې ځای نه جوړو چې زه پاسم، مطلب یې دا و چې دا خلک ځي ډوډۍ خوري چې اوس ځي، لیکن هغوی نه پاسېدل. نو نبي علیه السلام پاسېده، چې پاسېده د ټولو بیبیانو په کورونو چکر ولګاو. دا به عادت و چې واده به یې وکړه د نورو زړو بیبیانو په کورونو به یې چکر ولګاو. یو بیبي له ورغې، هغې به ورته ویل د الله رسوله څنګه یې، نوې بیبي نوې خانه کور دي څنګه ومونته، دوا به یې ورته وکړه خدای دې ستا په دې نوې کور کې برکت واچوي. بلې له به ورغې، بلې له به ورغې، بلې له به ورغې. دا خو ټیک دی، یو سړي حق دی، یو سړي دویمه ښځه کوي، لومبی له پرې خفګان نه دی پکار، خو یاره چې انصاف کولی شي، انصاف کولی شي. ټولو ورته دواګانې کولې او نبي علیه السلام به هغوی ته دواګانې کولې. چې بیا راغی چې ویې کتل بیا هغه 3 کسه ناست وو، ګپ شپ یې لګاو. بیا حضور پاک لاړ، چې لاړ بس هغوی پوه شو، هغوی د کوره ووتل. حضرت انس وایي ما نبي علیه السلام ته چې د الله رسوله لاړل سړي راځه، چې څنګه لاړې او د زینب کوټې ته ننوتېده، زه ورپسې نو دې کې د پردې آیت نازل شو. دغه وخت سره د پردې آیت نازل شو. نو ما ته وایي چې بعد د پردې آیت نازل شو، انسا ته به اوس بارې کو دننه به نه راځي. او حضور پاک کوټې ته ننوته او پرده واغې ځان پسې راویځانده کړه. او بیا الله په قرآن شریف کې مستقل آیتونه نازل کړل. هغه آیتونو ګرې مفهوم به درته ووایم. مفهوم یې دا دی چې تاسو څوک ډوډۍ لو غواړئ، بالخصوص نبي علیه السلام یا نور، او کله ډوډۍ وخوړلی شي نو بیا به ایسارېږئ نه زر ځئ. دا خو د کور بندت او بالخصوص نبی علیه السلام ته نقصان ورکوي. نو چې ډوډۍ له دې وغواړي کوشش کوئ چې د ډوډۍ ټیم له لاړ شي، د هغې نه مخکې مه ځه. او چې ډوډۍ دې وخوړه نو بیا زر ځه، مېلمانه نور راځي، د کور بنده بس خپل څه کار روزګار کوي، نو ډېر به نه کښېنې، وخت به ډېر نه هلې، بل په اجازت به ورځې، بې اجازته به نه ورځې. او بل پردي کور کې به ګپې شپې نه لګې، ضروري کار کوه. او درېیم د پردې آیت نازل شو چې بس اوس به ښځو مخ ته تاسو نه ګورئ، ښځې به تاسو ته نه ګورئ. دا پردې د آیتونه د زینب په وجه خدای پاک نازل کړ. بعد کې زما خبرې مقصد دا چې ګوره دا خو ته به وایې چې د پیغمبر دوا خدای قبلوي، دا زینب رضی الله تعالی عنها داسې دوا یې وغوښته، خو د شپې یې وغوښته، د مانځه نه پس یې وغوښته او په جړا کې وغوښته. داسې دوا چې د انسان عقل او دلې نه اخلي، خدای پاک ولا هغه دعاګانې قبولې کړي. بهر کې اوس هم چې یو سړی حج ته لاړ شي یا یو مقی که نه، او خلک دوا کوي، زمونږ د علما لیکي وي داسې دوا کوه، بیت الله ته په لومړي ځل وګورئ چې خدای ما مستجاب الدعوات جوړ کړه. خدای چې زه کومه دوا کوم چې خدای پاک یې قبلوي. علما وایي خو بل زما دا دوا نه ده خوښه. هغه خو صاحب صحابه او نیکان خلک و صالحین خلک و. که مونږ تاسو کې داسې یو کس پیدا شو چې هغه مستجاب الدعوات یې هره دوی خدای قبلي، خدای ټول خلک به غرق او تباه کړي. بشیر جان بار و خیره کوي چې خدای پلان کې دقه دې ګوره ما ته ګاډي روزانه ګاډي خو پې واړی، هر وخت به خیره کوي. او ښځې به خاوندانو ته او خاوند ښځې ته خو هر وخت به خیرې کېږي، هر کور کې به مړی پروت وي. او ښځې به بیا زوی ته کوي او زوی او پلار. دا دې زمانه کې خلک جذباتیان دي، انتهایي زیات. بهر کې نبي علیه السلام مبارک ورته دعا وکړه، خدایه سعد ابن ابي وقاص له داسې طاقت ورکړه چې غشې په هدف برابر لګي، په نښه په نشانه.
او رب ذوالجلال ته ول دعاګانې قبول کړي. حضرت سعد وی د حضور پاک داسې دوا راته وکړه وی رنګ یې کړم د دې نه پچ څومره جهادونه ما کړي دي او ما په هغې کې غشي ویشتې چېرته د ما غشي خطا نه دی تللی هر غشي مې لګېدلی یا به پې سړی مړ کېده یا به زخمي کېده غشي به په برابر لګېده. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د عراق د یو علاقې ګورنر شو. چې هلته ګورنر شو نو یو سړي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته خط ولېږه وی ستا دې ګورنر کې یو څو نقصانه دي. یو نقصان خو پکې دا دی چې دې جهاد د خلک نیږي خو په خپله نه دي او دویم نقصان پکې دا دی چې دروانچي پرېښی دی چا سره ملاقات نه کوي د خلکو ضروریات دي او دې چا سره ملاقات نه کوي چا سره ملاویږي نه. دا دویم نقصان شو. او دریم دا چې د بیت المال مال ټول خپلو رشته دارانو له ورکوو ضرورتمند له نه ورکوي. چې خط یې ولېږه امیر المؤمنین دی هغه وی چې د ما یقین و چې سعد کې دا چل نشته دا خو نیک سړی دی د حضور پاک صحابي دی او پیغمبر مبارک د خپل ځان او مور او پلار قرباني کړي دي دعاګانې ورته کړي دي او هغه صحابي دی چې لومبي غشي د خدای په لار کې ویشته دی. خدا قانون دی چې اوس ما ته خط راغی نو زه به خامخا د متعلق معلومات کوم. یو بل صحابي دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغه ولېږه وی ته لاړ شه او دې خبرې تحقیق معلوم کړه. دا خط چا رالیږلی دی او داسې نه تحقیق به کې خو د کوفې او د بصرې په هر جومات کې به د خلکو نه تپوس کې پوره معلومات والا راوړه. احتساب چې څه ته ویل کېږي دې ته احتساب وایي. دا د بادشاه په فرایضو کې دي دا د مشر په فرایضو کې دي. دا نن خلک ولې دا کرپشن کوي او بالخصوص د حکومت د اعمال په دوانو لاسو سرټي احتساب نشته. دا ظلم ولې خلک کوي احتساب والا قانون نشته او خپکیږي مکه کم دین واغم سیاسي بنیاد باندې دي چې کم خلک د چا سیاسي مخالفین نو هغه پس احتساب شروع کوي غو نسی چې بیا د بل حکومت راشي نو هغه د بل مخالفین نسی چې د بل حکومت راشي هغه د بل مخالفین نسی د خدای لپاره احتساب نشته. ان د احتساب زمون په ملک مختلف ادارې شته یو اداره نه ډېر زیات ادارې دي. حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته ویل شه او د سعد پوره معلومات والا د چراغ سعد ابن ابي وقاص سره ملو شو. څنګه راغلی وی امیر المؤمنین ته ستا په سر چا شکایت کړی یو خط یې لېږلی دا خط زه د کمیشن مشر مقرر کړی احتساب کمیشن او زه ماته ویل شه معلومات والا. خو عمر وایي چې دا ما په یقین نه راځي واسنه د قیامت پر زمانه خدای ته پوښتنه کې د ګریوان نه مونږ نیسي چې ستا گورنر باندې خلکو شکایت کوي او تاولي معلومات نه غشتل. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وته ډېر خدای پر ډېر خوشاله خو ډېر پاکه خبره ده لړ شو د ټولو خلکو نه په ارجمات کې تاسو وکړه معلومات والا دا چې سی ویلي دي خط والا ټول درته دروغ ویلي دي یو پکې رښتیا نشته خو د خیر دي معلومات والا وینه تبرا سره زه وی ما ولی بوزه ما چې بوزه ما د مخه به خلک بیا رښتیاونه وای درته ما لحاظ به وساتي او کې دې چې د ما د مخه تم سم تاسو نه کې ما باندې بده پوښتنه چې دا ما تاسو کا وینا نه هغه انسان نیم د پیغمبر مبارک صحابي ما زه بس صفا کولاو خبر استا مخ کې کوم ما نه خدای تاسو نه کې او خلکو ته هم صفا ویم چې دا گورنر صاحب مې نوسته دي رښتیا وای اسنه چې خلک ما ته دروغ وای چې ته په موقع موجود یې ځان سره روان یو جمعات کې رمضان پس پاسې ده خلک وا جمعاتونو کړیو دا تاسو گورنر صاحب دی پیجنه او صاحب پیجن سلام دې سعد ابن ابي وقاص دا متعلق چا خط لیکل امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تا دې یو جهاد په خپل نه دي خلک لیږي په خپل نه دي او دویم دا چې چاله موقع نه ورکړي د فریادان ته دروازانو درو چا سره ملويږي او دریم دا چې خپل خاندانونو له بیت المال مال ورکړي بل چاله نه ورکړي دا خبره او خلکو استغفر الله توبه 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 دا چا ظالم لیکل دي دا خو دروغ لیکل دي الکه رښتیا وایي دا خدای لپاره ادم مخ مکوي نه 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 دا توبه 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 جهاد کې خدای ټول نه مخ کې رواني البته پاسه جیزه زور سره زګاوم چې جهاد کې مخ کې رواني او صاحب بل پاسه دی صاحب زه خو رشتہ دار نه مال را کړی بل با پاسه صاحب د نیمه شپې ورغلی مال راوته او هو توبه دا ظالم دی خدای تبا کی چا چې خط لیکل ظلم یې کړی الکه وایي ګور نه 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 چې ټول 100% دروغ دي دا خدای پاک صحابي دی مونږ ته خوشاله یو بل جمعه تلا
ټول جماعت کې اعلان وکړ خط چاره لګړي دا تاسو گورنر سے متعلق امیر المؤمنین ته چا شکایت کړی دی او هو توبه توبه دار چا چې لیکلي ظالم کافر دی منافق دی دا خو ډېر ښه سړی دی د معلومه په دې نیکانو خلکو بعضې خلک د دروغ الزامونه ګورې لګوي دا د دین دشمنانی دا هغه خلک چې کوم د خدای دشمن دا هغه خلک چې د پیغمبر دشمن دا هغه انسان چې د دین دشمن د دې مقصد دا سړی نه د دین سره رواني چې دا سړی بدنام کوم نو د خلکو برده نه تور شي نو دین به ودرېږي دین ته به تورانې ورسي شریعت ته به روانې ورسي قرآن ته به روانې ورسي حدیث ته مولا باندې الزام یا مثلا په جومات په امام الزام یا خلک وي دا ټول دروغ وي که نه ټول مولیان داسې دي او دا ټول ګیرو والا داسې ټول پټکو والا داسې یو سړي باندې چې الزام لګي به ټول دین رکاو شو د دین چې کم ګاډې روان دی په ځای ودرېد نو تاوان څومره ورسېد لوی تاوان ورسېد او الزام په بل مسلمان ډېر لوی جرم دی تر دې حده پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که یو سړي کې د غلطي ولید هم الزام مه لګوه من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره چې په یو مسلمان دې پرده واچوله په تا به خدای په دنیا او په آخرت کې پرده واچوي یوازې دلته نه او که یو مسلمان عیب د خلکو تخکاره کو الله اکبر مسلمان عیب که خلکو تخکاره کو نو ستا هغه عیب چې ستا په کجاوه کې دننه د شپې په نیمه شپه کې دننه تاله ته به ګناه شوې ده ابه خدای درته په دې رڼا ورځ کې بار راوباسي په شرمونو به دې وشرموي البته که د دین یو نقصان د چا نه رواني داسې عیب وي چې د هغه نه دین ته تاواني د هغه نه شریعت ته تاواني هغه بیا ووایي چې خلک د هغه سړي نه ځان وساتي چې دین محفوظ پاتې شي دا خیر بل جومات ته ورغی گورنر صاحب ورسره دا ستاسو گورنر صاحب دی او جی څنګه دی دا سړی ډېر ښه خوشحاله او د متعلق چا ختم امیر المؤمنین ته لېږلی دی دا درې غلطۍ اوهو توبه توبه استغفر الله لا حول ولا قوت د متعلق یاره دا خوار چا چې لیکلی ډېر سپیره دی ډېر ظالم دی ډېر بدبخته دی منافق دی بل ته ولاړ هلته هم دی ودرو د مانځه نه پس دنیا ولاړه ده دا پېژنې څوک دی دا زمونږ گورنر صاحب نوم څه دی سعد ابن ابي وقاص رضی الله د متعلق چا خط لېږلی دی امیر المؤمنین ته اوهو هو توبه 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 یو کس آغا دی پاسید یو صاحب دا خط ما لېږلی دی ودرېد خط تا لېږلی دی او وګوره ورته او دا زما خط دی تا پکې څه لیکلی دي ما لیکلی دي په دې کې چې دی جهاد له پخپله نه دی خلک لیږي ما پکې دا لیکلی دي چې دی خلکو ته دروانچي کېنولی دی بچا عاجزمن او ضرورتمند ضرورت نه پوره کوي او ما لیکلي چې د بیت المال مال پخپله خوري غریب له نه ورکوي دا ما لیکلي دي ټولو خلکو یې راګېرو یې وویې دروغ وایي دا یو د صاحب مونږ ټول د خلاف وایو دروغ وایي مونږ سره جهاد کې هغه د مخکې روانو پلان کې جهاد کې پلان کېږي دا کم صحابي دی دا هغه صحابي دی چې کله عمر فاروق لېږو د علاقې په فتح کوله او صحابه راورسېدل دریاب ته سمندر دریاب ته نو ټول کشتۍ بل طرف ته کسرا تللې وې کسرا کشتۍ تللې وې خدای اوس په کومه د پول شتره نو کشتۍ رانه دشمن تللې دې صاحب ابن ابي وقاص وې د امیر المؤمنین حکم کې تاخير راځي او د خدای لپاره ځو په دریاب ورځو غرقین په دریاب ورځو فوج وته وي د مسلمانانو فوج وې درنه مخکې ما دې ډوب کړم را دی را پسې وکړه پورې وته راځي نو لومبه د اسوروز غلو په دریاب د پاسه اس داسې تقیده لکه چې پسلک د پاسه روان ټول مسلمانانو لخر پر راپور د خواله سره سپای شروع شو دا سړی مونږ وو دا ټاکو د سره دا چل حضرت سعد ابن ابي وقاص ماته پرې دی بل مرګري شته وسره سو نه ټول بزرکو پکې بل نشتا وی خانو زه یو خبره کوم اوسه رښتیا وې صدانه ورکو یو خبره دا سوال کوم یا الله دا سړی دروغجنی نو خدای عمر ولا زیات کی اطول عمره خدای عمر ولا زیات کی اطول فقره خدای فقر ولا زیات کی خدای ذلیل او رسوا کی دا درې خبرې کوم نور نه کو دا نه چې خدای ته مړ کی دا نه چې خدای پاک ته زری قبر ته ورسه نه خدای عمر ولا زیات کی فقر ولا زیات کی چې فقيري او پروردگار ذلیل او رسوا کی بس او صاحب دعا د چا ده د سعد ابن ابي وقاص ته د هغه صحابي د چې حضور پاک وي خدای را دوا ولا قبول کی اسو پیدا نشو بيدا غسړینا اسو پیدا نشو او د سعد خیراو لګیدا مظلوم دی ظلم ور سره شو ظلم باندې کوي ښا د مظلوم خیره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی د مظلوم خیره د خدای دربار ته ډیر زر رسی
فورا د وریځو نه الله اوچته کې والله ته ورسي الله سوی اے بندا لانصرنک ولو بعد حين مدد به کوم لک سات پس به مدد ته کوم ظلم نه دی هغه سړي سنومو اسامه ابن قتاده دا غبوډا چې کله سپینګیر شو عمر زیات شو قد سعد خیره وته لګیدا عمر زیاتو او بخاری شریف کې راځي تمام شارحین هم لیکلي دي دومره بوډا شو دومره عمر زیات شو چې دارو دې په سترګو راځوړندې شوی وي دونه بوډا نو نظر چې به کله چاته به قتل نو لاول به په لاسونو دارو دې چته کړي نو بیا به خلکو ته قتل دارو دې چیپړې شو دونه بوډا شو دا یو دوا شو دویمه دوا سبب ډوډۍ پسې غریب لاس ګرځیده نو په لارو کوڅو کې ودغه ځای ناستو چې په لاره به څوک تلله نو اواز وکړه خلکه یو نوړی ډوډۍ راکې د لوږې مړ شو خلکه یو نوړی ډوډۍ راکې د لوږې مړ شو یو نوړی پسې په کوڅو کې سوالونه کول او دام قبوله شوه عمر هم زیات او فقر هم راغی او درېیمه دوا څه وه وی خدای تې راسوا کړو نو په دغه وخت کې چې بوډا دی او د 160 سال عمر ته ورسېد څونه ته 160 یو سل شپېتو کالو ته عمر ورسېد نو دغه وخت کې خدای څنګه رسوا کړه چې په لاره به ناستو او جینۍ به تله د به ټونګه ور واچوله جینۍ ته به یې لاس ور واچو هغې به کېلی چې تکړه ستا خدای بیخ وباسه دی بوډا شکل ته دی وګوره او د اسخام مخ ته دی وګوره رودې دې په مخ او په موږ ټونګې لګې نو چپړه به یې ورته ونیولو 5 شپږ به یې ووه چې بله به چېرته داسې پته ورته ولګېده روزي به اوچته کې جینۍ را روانه ده نو هغې له به یې ټونګه ورکړه نو هغې به مو په کوتک ونیوه او چې په لاره به که ملکان تل هغې به م به للتې ورکوي تا خدای بیخ وباسه شرمېږې نه خوار کېده 1.5 سل کال عمر یو جینکو له ټونګې ورکې دا خدای و شرمه و رسوا کړه جینکو به وو ښځو به په څپېړو وو په کېړو به یې وو په کوتکو به یې وو سړو به وو ده به څه وې الله اکبر ده به وی اصابتني دعوة سعد وی نور اسم نشته خدا ماته د سعد ابن ابي وقاص خیره لګېدلې ده ما ظلم وکړو دا اته خیره ماته لګېدلې دوام خدای قبلې خیره هم خدای قبلې داسې وکړئ چې د چا دلنه دوا وباسئ خدمت وکړئ د مشرانو کې د سپینګیرو کې د مور وکړه د پلار وکړه د استاد وکړه د مولا وکړه د سپینګیري وکړه د مشر وکړه دلنه دوا وباسه دا هم قبلېږي داسې کار مه کوه ازارمن کېږه مازار د چا د مو باسه د ازار چا بازار موندلی نه دی څنګه دی ورپسې بل بشریانه په ازار د چا راځي مشر رحمانه د ازار چا بازار موندلی نه بس دا بنیاد دا دی داسې کار مه کوه چې د چا دلنه درته ازار وخېږي ازارمن کېږه ما داسې کار نه کوه چې چا دلنه ته خیره وخېږي قسم په خدای بعضې وخت د پلار د خولې نه بګورې بچي ته خیره وځي ولې خفه شي د مور د خولې نه اولاد ته خیر بعضې خو ظالمان خیره پخ مور او پلار دي نه دي پکار ولې دا هم درته ویمه بې ځایه به خیرې بچو ته نه کوې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مور ده او بچي ته خیرې وکړي چې خدای دې ملکه ماشوم یا ماشومان وانې کله کوي دا مور ته خیرې کوي چې دا بچي کله لوی شي او زلمي شي که نه نو الله یې ملکي هغه مور ورته سر ته ناست دی او چغې جوړې کړي ګریوانونه شته یو مخ وایي خدایه بچی دی راړم ملک ای خدای چې دا کار شو روزګار ټوله مې ورسره تړی زلمی شو راله دې ملک الله وایي دا ستا هغه خیره وه چې تا کړې وه خو هغه وخت کې لا میوه کچه وه نو کچه میوه څوک نه شو کوي چې پخه شوه درنه مې وشو کول نو بې ځایه مور او پلار له نه دي په کار چې بچو ته خیرې وکړي لیکن بچو له هم داسې کار نه دی په کار چې ازارمن شي او د مور او پلار دړه نه د درد خیره وباسي سپینګیري نه به ازار به نه وباسې داسې کار مه کوه چې څوک خیره درته وکړي بعضې سړي وي هغه نه بس ځان خطوي یو موټرګي ورسره وشي له 10 روپۍ ورسره وشي یو اجرګی وشي د 3 کسان ورسره ناست وي بیا د هغه د مخه هېڅوک هم څه نه راځي بیا ملا پسې خبرې پټکي پسې خبرې مشر پسې خبرې که په لاره سود دی هغه پسې خبرې که چا له خدای سپینه جامه ورکړه هغه پسې خبرې که چا له 10 روپۍ خدای ورکړه هغه پسې خبرې بل کار یې نه بغیر د دې نه دا هزار دي دا ظلم دی داسې بېچارې نه کوي هزار من کېږي به نه کوشش وکړه چې د چا دلنه دوا وباسئ دوا خدای قبلې او کوشش وکړه چې د چا دلنه خیره ونه باسئ هزار ونه باسئ ګزاره کوه که نه په ژوند کې خلک ګزارې نه کوي د مور پلار استاد پیر نیک مشر سپینګیري دلنه دوا وباسه کونډه رنډه ده یتیمانان دي غریبانان دي مسکینان دي مړی ډوډۍ وله ورکړه د زړه نه به راته دوا وباسي دا دوا خدای څه پته لري چې کوم وخت کې خدای دوا قبلوي او دا دوا خدای قبلوي
او ظلم مکه او زیاتې مکوه ظلم زیاتې دی وکړه ازار برته وکړي که نه کوي خدای خو ویني که نه په خولې ونه وي زړه نه به خیره وځي او د الله هغه ډېره خطرناکه ده دعا وکړئ چې الله په موږ خپل فضل و کرم الله زمونږ د خولې نه هم کوم داسې څه د چا متعلق بدي وتي نو خدای دې ورته نه رسوي بد دعاګانې دې خدای زمونږ قبول کړي خیر دې خدای زمونږ نه قبلوي الله مونږ له دواړو جهانو خیر راکړي که مونږ ته هم چا خیرې کړي خدای دې نه قبلوي که چا راته دواګانې کړي خدای دې راته قبول کړي خدای زمونږ نه هغه کار والي چې الله پرې خوشحالېږي